میں ٹرمپ نے فیلڈ مارشل اور عرب دنیا کے لیے ایک دفعہ پھر خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ ایران امریکہ معاہدہ یا مفاہمتی یادداشت، لیکن اس سے پہلے صدر ٹرمپ آج کے روز جاگنے کے بعد سوشل میڈیا پر پہلا پیغام دے چکے ہیں۔ عرب ممالک اور پاکستان کیا اسرائیل کو تسلیم کرنے والے ہیں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران معاہدے کے بدلے ایک بڑی خطرناک قسم کی شرط رکھ دی ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارملائز کرنے ہوں گے، اسی کے بعد کوئی ڈیل ہوگی۔ ٹرمپ نے مسلم نیتاؤں سے کہا کہ ایران کے ساتھ یدھ سماپت ہونے کے بعد وہ یہ امید کرتے ہیں کہ وہ سبھی دیش اس پہل میں شامل ہوں اور اسرائیل کے ساتھ اپنے سمبندوں کو سامانیہ بنائیں۔ جو ابھی تک ابراہم سمجھوتے کا حصہ نہیں بنے ہیں، اس پر مسلم دیشوں نے پرتکریا نہیں دی ہے، لیکن وہ حیران پریشان ضرور ہیں۔ ایران جنگ خاتمے کے بعد پاکستان، سعودی عرب، قطر سمیت تمام اسلامی ممالک سے اسرائیل کو باقاعدہ تسلیم کروانے اور نیتن یاہو کے ساتھ بیٹھنے کا مطالبہ۔ امریکن میڈیا کا دعویٰ ہے کہ سعودی عربیہ، پاکستان اور قطر نے صدر ٹرمپ کی اس کال پہ مبینہ طور پہ خاموشی اور حیرت کے ساتھ اپنا رد عمل دیا۔ تو سعودی عربیہ، پاکستان اور قطر کی خاموشی اور حیرت پہ مبنی اس سفارتی رد عمل کو اگر میں صحافتی زبان میں ڈی کوڈ کروں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ان کی بات سن لی ہے۔ برائے کرم اب آپ اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ واشنگٹن میں اسرائیلی لابی اس خبر پہ باقاعدہ جشن منا رہی ہے۔ ایک مخصوص طبقہ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہاں تک مشورہ دے رہا ہے کہ آپ ایران کے ساتھ جنگ بندی کی ایک شرط یہ بھی رکھیں کہ پاکستان اور خلیجی ریاستیں معاہدے پہ ابراہیمک اکارڈ قبول کر لیں۔ کو آگے لے جا کے ایک ابراہم اکارڈ کیا گیا جس میں یہ تھا کہ مسلمان ممالک بھی اسرائیل کو تسلیم کریں، اسی طرح جس طرح کرسچن ممالک نے یا دوسرے ممالک نے کیا ہوا ہے، اور اس کا حصہ بن گئے تھے یو اے ای، بحرین، موروکو اور جارڈن۔ مصر کے تعلقات پہلے ہی اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی ہیں، تجارتی تعلقات بھی ہیں، تو اب یہ لیکن جب تک سعودی عرب یا پاکستان اس کا حصہ نہیں بنتے، یا انڈونیشیا جو دنیا اسلام کا سب سے بڑا آبادی کے لحاظ سے ملک ہے، وہ نہیں بنتے، تو اس ابراہم اکارڈ کو وہ کریڈیبلٹی نہیں ملتی، وہ اسٹرینتھ نہیں ملتی جس کی توقع کی جا۔ اور ایسا لگ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اور نیتن یاہو کی جانب سے یہ پورا پلاٹ سیٹ کیا گیا تھا، ایک پورا ڈرامہ سیٹ کیا گیا تھا۔ مذاکرات کچھ نہیں، بس صرف اور صرف ایران کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے تھے، اور اس جنگ کو روکنے کے لیے پھر عرب ممالک کے اوپر دباؤ ڈالنا، کیونکہ عرب ممالک جن کو وہ اپنا اتحادی کہتے تھے، اب وہ اگر اسرائیل کو تسلیم کریں گے تو پھر ان کو جو ہے وہ فائدہ پہنچے گا، ادروائز وہ اس جنگ کی وجہ سے افیکٹ ہوں گے، اور امریکہ ان سے بھی اب پیچھے ہٹ چکا ہے۔ اور ایسی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ جب تک اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارملائز نہیں کیے جاتے تب تک یہ معاہدہ نہیں کیا جائے گا۔ امریکہ کے معاملات، یعنی جس میں سب کو نظر آ رہا تھا کہ ٹرمپ اسرائیلی لابی کے سامنے گھٹنے ٹیکے گا، اس نے ٹیک دیے۔ ایران کے سامنے جو وقت ایک عارضی معاہدہ، ایک کاغذ چاہیے تھا، وہ بھی خطرے میں پڑ گیا۔ ٹرمپ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگلے مہینے 5، 6 یا 7 جون کو بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، 8 کو بھی ہو جائے، کوئی جلدی نہیں۔ تب وقت آ گیا کہ سعودی عربیہ، قطر اور پاکستان ایک نئے مستقبل کے لیے جرأت مندی کا مظاہرہ کریں، اور اگر آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اس تجویز کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں تو اس کے ہمارے مستقبل کے تعلقات پہ شدید اثرات مرتب ہوں گے۔ یمن تجاویز ناقابل قبول ہو جائیں گی اور تاریخ اسے ایک بڑی غلط فہمی کے طور پہ دیکھے گی۔ تو لنڈسے گرہام نے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ یہ بھی زور دیا کہ ایران کے ساتھ ایک اچھا معاہدہ کرنے کے لیے سعودی عربیہ، قطر اور پاکستان پہ اپنا دباؤ برقرار رکھیں کہ وہ ابراہیمک اکارڈ میں شامل ہو جائیں۔ اس میں پاکستان اور سعودی عرب اور قطر بھی، لیکن پاکستان اور سعودی عرب کے معاملے پہ تو میں کافی وثوق کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ امریکہ اور اسرائیل کی پائپ ڈریم ہے کہ وہ اس ماحول میں ابراہم اکارڈ کا حصہ بنیں گے۔ جتنا ظلم اسرائیل نے کیا ہے اور جو ظلم اسرائیل کر رہا ہے، اس کے بعد تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پاکستان اور سعودی عرب اور ایون قطر بھی ایسے کسی اکارڈ کا حصہ بنے۔ تمام تر ممالک کی جانب سے، عرب ممالک کی جانب سے خاموش، بالکل سائلنس کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو یہ ایکچولی سعودی عربیہ کو، یو اے ای آلریڈی ابراہیمی معاہدے میں شامل ہے، قطر کو، پاکستان کو، ترکیہ کو، ایجپٹ کو، اردن کو، جارڈن کو اور بحرین کو۔ ناظرین، یہ وہ تمام تر ممالک ہیں جن کو کہا گیا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ایک پیس ایگریمنٹ کیا جائے، یعنی انڈائریکٹلی ابراہیمی معاہدوں میں ابراہم اکارڈز کو تسلیم کیا جائے اور اسرائیل کو ایک ریاست کے طور پر، ایک ملک کے طور پر تسلیم کیا جائے۔ اسرائیل کی ایران کی جنگ سے اب دیکھیں ٹرمپ سے انہوں نے کیا مانگا کہ اگر جنگ ختم ہوئی تو وہ یہ کم از کم اسرائیل کو اسلامی دنیا سے تسلیم کروا لے گا۔ یہ اسرائیل کے جو صحافی ہیں، ان کے اخبارات ہیں، یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہفتے کو جب ٹرمپ نے سعودی عرب، قطر اور پاکستان کے ساتھ بات چیت کی تو صاف صاف اسرائیل کو تسلیم کرنے کی درخواست کی۔ پورے ہال میں، کانفرنس ہال میں خاموشی چھا گئی۔
और ट्रंप इतना घबरा गया, से पूछा जिंदा भी हो, मर गए हो, किधर गए हो? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं हम जिंदा हैं। इसराइल का ये रिपोर्टर है ब्राक रदेव उसका नाम है, इसने ट्वीट की है, ये जिंदा हो मर देने वाली बात इसने की है। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्रैम ने, जो किचन कबीना का हिस्सा है कि ट्रंप, उसने भी कहा कि ट्रंप को चाहिए कि ईरान और पाकिस्तान दोनों से इसी बहाने इसराइल को कम से कम तस्लीम करवा ले, ये एक बयानिया तो मिल जाए अपनी आवाम को दिखाने के लिए, नेतन्याहू को भी और ट्रंप को भी, कि देखे मैंने एक और अब्राहम अकॉर्ड करवा दिया। तो लिंडसे ग्रैम तो बैनुल अक़वामी मसाइल और तनाज़ात में पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ है, लेकिन न जाने क्यों इसराइल की दोस्ती में बार बार इनसे कोई ना कोई भूल हो जाती है। शायद इस बात को भूल रहे हैं कि पाकिस्तान ने तो अपने पासपोर्ट पर लिखा हुआ है कि ये इसराइल के सिवा पूरी दुनिया के लिए कारआमद है। जिसका मतलब ये हुआ कि हम पाकिस्तानी जब बैरून मुल्क जाते हैं तो एयरपोर्ट पे उतरते ही पहला ऐलान ये करते हैं कि इसराइल एक नाजायज़ रियासत है और हम उसके वजूद को तस्लीम नहीं करते। अब ये तो नहीं हो सकता कि इसराइल को तस्लीम करने के लिए कोई पाकिस्तान पर दबाव डाले और पाकिस्तान पलट कर इसको जवाब न दे। और जबकि सऊदी अरब और पाकिस्तान की डिक्लेयर्ड पॉलिसी है कि फ़लस्तीन की रियासत कायम किए बगैर किसी भी किस्म की बातचीत इसराइल के साथ नहीं हो सकती। फ़लस्तीन की रियासत कायम होगी, आज़ाद खुद मुख्तार रियासत, तो फिर इस पे बात हो सकती है। और फ़लस्तीन का नाम तो इसराइल सुनना भी नहीं चाहता, और बल्कि इसराइल जो वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, जिसमें फ़लस्तीन का एक कैंडिडेट है, उसकी भी मुखालफत इसराइल और अमेरिका की तरफ से की जा रही है। तो किस बुनियाद पे वो इतना बड़ा गुडविल स्टेप पाकिस्तान और सऊदी अरब की तरफ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं, तो वो मुज़ाकरात की जितनी कोशिशें जारी थी वो एक्चुअली हमें अब बिल्कुल ही खत्म होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ये एक ऐसी शर्त रख दी गई है कि जिस पर कभी भी पाकिस्तान तो राजी नहीं होगा। क्योंकि पाकिस्तान का बड़ा वाज़ेह स्टांस है जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था 1947 आज़ादी के वक्त, कि हम पूरी दुनिया में सबको तस्लीम कर सकते हैं लेकिन कभी भी इनको तस्लीम, इस नाजायज़ रियासत को तस्लीम नहीं कर सकते। और ये हमारे पासपोर्ट के ऊपर भी वाज़ेह तौर पर लिखा है कि हर जगह के लिए एलिजिबल है एक्सेप्ट उस नाजायज़ रियासत के लिए। तो दिस इज अ क्लियर स्टांस। मतलब अब पाकिस्तान तो शामिल नहीं होने वाला, अरब ममालिक के अंदर सऊदी अरेबिया भी इसके अंदर शामिल नहीं होगा, दीगर ममालिक के हवाले से कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर ये शामिल नहीं होते ममालिक तो व्हाट नेक्स्ट? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान डील फाइनलाइज होगी तो फिर आप सबको ये करना पड़ेगा। अगर ये सब ये नहीं करेंगे इसका मतलब ईरान के ऊपर दोबारा हमला कर दिया जाएगा, तो भी नए ब्लॉक्स बनते हुए हमें दिखाई देंगे। तो जंग उनके मफादात में, और ऐसी शर्त रख दी गई जो कि अरब ममालिक और पाकिस्तान नहीं मानेगा, और उससे जंग मजीद प्रोलॉन्ग होगी, और जंग अगर प्रोलॉन्ग होगी तो उसका फायदा नेतन्याहू को होगा। तो ये सारी यहूद वनूद एक ही है, देयर इज नो डाउट इन इट कि ये अलग अलग जो है वो स्टांस, अलग अलग ओपिनियन रखते हैं। इन सब का मकसद एक ही है, और वो है मुसलमानों के खिलाफ। ये सब मुसलमानों के खिलाफ है। तो एक्चुअली दिस वाज देयर प्लान कि किस तरीके से ईरान के साथ जंग खत्म करनी है, और उस जंग के बदले किस तरीके से अरब ममालिक के सामने और पाकिस्तान के सामने शर्त रखनी है कि इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज करो। खैर नाज़रीन, हम तो कभी भी ये नहीं करेंगे, क्योंकि ये पाकिस्तानी अवाम भी कभी भी नहीं चाहेगी, पाकिस्तानी लीडरशिप भी कभी भी नहीं चाहेगी, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उसके बाद रिस्पॉन्स पाकिस्तानी अवाम का जो है वो बड़ा हार्ड रिस्पॉन्स सामने आ सकता है। वजूहत ये है कि जो इस वक्त ईरान के साथ पाकिस्तान डील करवा रहा है अमेरिका की, उसमें इसराइल बिल्कुल खुश नहीं है। इसराइल भी खुश नहीं है, और अमेरिका के अंदर इसराइल के जो इत्तेहादी हैं, ज़ायनिस्ट जो हैं, वो भी खुश नहीं है। और वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरह ये डील है ये नाकाम हो जाए। इसीलिए लिंडसे ग्राहम ने ये शोशा छोड़ा पहले, और उन्होंने एक ट्वीट किया, और उस ट्वीट में उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप की बहुत तारीफें की, क्योंकि अब तो पूरी दुनिया को पता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की तारीफ करो, खुशामद करो, और उससे जो मर्जी ले लो। और इतने भोंडे तरीके से लिंडसे ग्राहम वही हैं जो इमरान खान के भी बहुत सपोर्टर हैं, और इमरान खान के लिए लॉबिंग भी करते हैं अमेरिका में। और पाकिस्तान के कुछ लोग जो अमेरिका में मौजूद हैं, वो लिंडसे ग्राहम को फंडिंग भी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो पीटीआई के हक में और पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका के अंदर लॉबी करे। और वही लिंडसे ग्राहम अब ये कह रहे हैं कि ये बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बारे में और कतर के बारे में जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने तजवीज़ पेश की है कि ये भी अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बने, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ ही एक कमीनापन दिखाते हुए लिंडसे ग्राहम ने एक धमकी भी दी है, जिसमें ये कहा गया कि अगर ये नहीं करते तो इसके बहुत मुश्किल नताइज बर्दाश्त करने पड़ सकते हैं इन ममालिक को। आप अंदाज़ा लगाएं कि एक दलदल में अमेरिका फंसा हुआ है, ट्रंप को इन्होंने फंसा लिया है इन ज़ायनिस्ट ने और इसराइल ने, ये कह के कि 4 दिन की जंग है ईरान के खिलाफ, और 4 दिन के बाद फतह के शादियाने बजेंगे और आपका इकबाल बुलंद हो जाएगा। और वो 4 दिन की जंग करने ट्रंप आया था, वो वहाँ फंस गया है।
अमेरिका में उसकी पॉपुलैरिटी कम से कम होती जा रही है, इलेक्शन सर पे हैं, महंगाई वहां पे बढ़ रही है और वो इस जंग में से ट्रंप निकलना चाह रहा है। लेकिन ये वो मर्चेंट ऑफ वेनस हैं जो अपने गोश्त के अपना उधार वापस लेने के लिए इंसानी गोश्त का टुकड़ा, जिंदा इंसान की गोश्त का टुकड़ा भी निकाल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों, जो पाकिस्तान ट्रंप के आगे दुम हिलाए घूमता रहता है, उसी ट्रंप ने आज बहुत बड़ा झटका पाकिस्तान को दे दिया है। फेवरेट फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ को 440 वोट के झटके लग चुके हैं। सोचिए दोस्तों, ट्रंप ने घोषणा कर दी है कि एक बार ईरान के साथ डील होने पर जितने भी बड़े बड़े मुस्लिम देश है वो इजराइल को तस्लीम करेंगे। जबकि पाकिस्तान बना था इसलिए कि जिन्ना ने एक अनाउंसमेंट पहले से कर रखी थी कि इजराइल को कभी भी तस्लीम नहीं किया जाएगा। बट अब ताऊ इतना जोर दे रहा है कि पाकिस्तान को इजराइल को मान्यता देनी पड़ेगी, और अगर नहीं देता है तो IMF का चाबुक पाकिस्तान की पीठ पर ऐसा लगेगा कि पाकिस्तान की चीखें निकल जाएगी। मतलब इधर कुआं उधर खाई पिस रहे हैं सारे पाकिस्तानी। इस मामले में सोचा भी जाता है कि इजराइल को तस्लीम कर दे पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के अंदर से ही ऐसी बगावत उठेगी कि पाकिस्तान की हालत खराब हो जाएगी। ऑलरेडी इकोनॉमी बहुत बुरी चल रही है, इंडिया अफगानिस्तान के साथ लड़ाइयां चल रही है, और अगर ट्रंप की बात नहीं मानती तो ट्रंप आसिम मुनीर का टेटुआ दबा देगा। मतलब इस बार ऐसा बुरा फंसा है पाकिस्तान, जैसे गले में 2-4 हड्डियां एक साथ फंस गई हो, और सांस लेने में भी पाकिस्तान को दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी।